In previous lecture, we have started another biphasic liquid dosage form, that is emulsion. In last video, we have seen what is the definition of emulsion, what are the different types of emulsion, what are the advantages and disadvantages of emulsion, then different types of emulsifying agent, and then correct method for choosing an ideal emulsifying agent. In this chapter or in this topic, we will study the different types of or different methods of preparation of emulsion. There are four methods by which we can easily prepare an emulsion, like dry gum method, wet gum method, bottle method and other methods. So starts with the dry gum method. In this, first of all, we have to take a clean dry measure and dry mortar. So first of all, in mortar we have to take oil, then calculated quantity of gum acacia into it as an emulsifying agent. Then we have to triturate rapidly so as to form a uniform mixture. Then we have to add a required quantity of water and triturate vigorously till a clicking sound is produced and the product becomes white or nearly white. Due to the total internal reflection of light, the emulsion produced at this stage is known as a primary emulsion. Add more of the water to produce required volume. सो ह्या मेथडमध्ये आपण ड्राय मॉर्टर पेस्टल घेणार आहोत. मॉर्टरमध्ये आपण रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑइल जी दिलेली असणार कॅल्क्युलेटेड क्वांटिटी आपण घेणार आहोत. त्यानंतर त्यामध्ये आपण गम अकेशिया ॲज अन इमल्सिफाईंग एजंट ॲड करणार आहोत. देन वी हॅव टू ट्रिच्युरेट इट रॅपिडली. देन ॲड लिटल क्वांटिटी ऑफ वॉटर सो ॲज टू फॉर्म अ क्लिकिंग साऊंड. क्लिकिंग साऊंड प्रोड्यूस होणं आणि इमल्शन हे व्हाईट किंवा नियरली व्हाईट होणं हे प्रायमरी इमल्शनचा स्टेप आहे. Then we have to add more of the water to produce a required volume. So here is a table by which we can easily calculate the quantity of oil, water and gum. ॲज आपल्याला जे प्रिस्क्रिप्शन दिलेलं असतं त्यामध्ये इमल्सिफाईंग एजंटची क्वांटिटी किंवा इमल्सिफाईंग एजंट मेन्शन केलेला नसतो. मग अशा वेळेला आपण कोणता इमल्सिफाईंग एजंट यूज करायचा. सो जर का आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये फिक्स्ड ऑइल असतील जसं की आमंड ऑइल, अराचिस ऑइल, कॅस्टर ऑइल, कॉड लिव्हर ऑइल ही सगळी फिक्स्ड ऑइल्स आहेत तर आपल्याला रेशो फॉलो करायचा आहे 4:2:1. म्हणजेच 4 ही जर आपल्या फिक्स्ड ऑइलची क्वांटिटी धरली तर त्याच्या हाफ क्वांटिटी ऑफ वॉटर आणि त्याच्या हाफ क्वांटिटी ऑफ गम. If our prescription contains a mineral oil like liquid paraffin, then the ratio will be 3:2:1. And if our prescription contains volatile oils like turpentine oil, cinnamon oil, peppermint oil, then the ratio will be 2:2:1. हा टेबल फॉलो करून आपल्याला आपल्या इमल्शन जे दिलेलं आहे प्रिस्क्रिप्शन त्याचे कॅल्क्युलेटेड करायचं आहे सगळ्या क्वांटिटीज. नेक्स्ट मेथड इज अ वेट गम मेथड. सो ह्या मेथडमध्ये पहिल्या मगाशी आपण बघितलं की आपण आपल्या मॉर्टरमध्ये पहिलं ऑइल घेतलं आणि मग गम एकेशिया घातलं ॲज इट इज अ ड्राय गम मेथड. ह्या मेथडमध्ये जसं की इथं मेन्शन केलं वेट गम मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ ऑइल, वॉटर अँड गम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेरिंग प्रायमरी इमल्शन. सो ह्यामध्ये आपण गम अकेशिया मॉर्टरमध्ये घेणार आहोत. त्यामध्ये वॉटर ॲड करणार आहोत सो ॲज टू फॉर्म अ म्युसिलेज and then we have to add gum to form a mucilage. Then add the required quantity of oil in small portion with rapid trituration until a clicking sound is produced and the product becomes white or nearly white. At this stage the emulsion is known as a primary emulsion. Add more of the water in small portion to the primary emulsion with trituration to produce the required volume. Stir thoroughly so as to form a uniform emulsion. ट्रान्सफर द इमल्शन टू अ बॉटल, कॉर्क, लेबल अँड डिस्पेन्स. मग अशी आपण जी ड्रायगम मेथड बघितली त्यामध्ये आपण मॉर्टरमध्ये पहिलं ऑइल, गम आणि मग वॉटर ॲड करतो. या मेथडमध्ये आपल्याला वॉटर आणि गम पहिला ॲड करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला तिथे ऑइल ॲड करून प्रायमरी इमल्शन तयार करून घ्यायचं आहे. देन वी हॅव टू ॲड मोर ऑफ द वॉल्यूम इन स्मॉल पोर्शन. थोडं थोडं ॲड करायचं आहे. एकदम जर का आपण पाणी त्यामध्ये ॲड केलं तर आपलं इमल्शन ब्रेक होऊ शकतं. Next method is a bottle method. The bottle method is used for the preparation of emulsion of volatile and other non-viscous oil. म्हणजे जेव्हा आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये volatile oil किंवा non-viscous oils असतात जे आपण मॉर्टरमध्ये तयार करू शकत नाही because of volatile nature. So we have to use bottle method and the proportion of oil, water, gum is 2:2:1. So the method is as follows. Measure the required quantity of oil
अँड ट्रान्सफर इट इंटू अ लार्ज बॉटल. सपोज जर का आपल्याला 30 mlचं इमल्शन बनवायचं आहे ओव्हरऑल क्वांटिटी, तर अराउंड एक 60 mlच्या कंटेंट बॉटल घ्यायची आहे. सो ती जी स्पेस आपल्याला मिळणार त्यामध्ये आपण इझिली शेक करू शकतो आपली बॉटल. ओके. Measure the required quantity of the oil and transfer into a large bottle. Add the required quantity of powder gum acacia. Shake the bottle vigorously until the oil and gum are mixed thoroughly. Add the calculated amount of water all at once. See, आपल्याला इकडे सगळ्याच्या सगळं पाणी एका वेळेला ॲड करायचं आहे. इन वेट गम मेथड आपण लिटिल अमाउंट वॉटर ॲड करतो. Shake the mixture vigorously to form a primary emulsion. Add more of the water in small portion with constant agitation to produce the required volume. सो हे एक छोटासा इथे आपण चेंज करू की ही जी मेथड आपण करणार आहोत थोडीशी व्हेरिएशन आहे ड्रायगम मेथडमध्ये. सो 1 part of powdered acacia is placed in a dye bottle and 4 parts of oil are added. म्हणजे आपण थोडंसं लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑइल त्यामध्ये ॲड करायचं आहे. The bottle is capped and thoroughly shaken. To this the required volume of water is added all at once. And the mixture is shaken thoroughly until the primary emulsion is formed. म्हणजे सगळंच्या सगळं ऑइल घालण्यापेक्षा थोडंसं ऑइल त्यामध्ये आपण सुरुवातीला घालायचं आहे. सो दिस इज नथिंग बट द बॉटल मेथड. देर आर सम अदर मेथड्स by using which we can easily prepare an emulsions, like various blenders and homogenizers are used for preparing emulsions. Hand homogenizer, Silverson's mixer homogenizer and colloidal mill are some of the homogenizers which are used for preparation of extemporaneous emulsion. The homogenizers are based on the principle that the large globule in a coarse emulsion are broken into smaller globules by passing through them under a pressure through a narrow orifice. See, अदर मेथड्समध्ये जे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लेंडर्स किंवा होमोजिनायझर्स वापरणार आहोत त्याचा बेसिक प्रिन्सिपल हाच आहे की इमल्शन कोर्स इमल्शनमधले जे लार्ज ग्लोब्युल्स आहेत त्यांना आपण स्मॉल ग्लोब्युल्समध्ये कन्वर्ट करू शकतो बाय पासिंग देम थ्रू अंडर अ प्रेशर थ्रू अ नॅरो ऑरिफाईस. म्हणजे एका नॅरो ऑरिफाईसमध्ये जर अंडर प्रेशर आपण ते पास केले तर कोर्स इमल्शनमधले जे लार्ज ग्लोब्युल आहेत ते स्मॉल ग्लोब्युल्समध्ये कन्वर्ट होऊ शकतात. ओके. सो एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर हँड होमोजिनायझर अँड सिल्वरसन मिक्सर होमोजिनायझर हे दोन एक्झाम्पल्स आहेत होमोजिनायझरचे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आहे आपल्याकडे हँड होमोजिनायझर. यामध्ये आपण बाय युझिंग हँड वी कॅन ऑपरेट इट फॉर प्रिपेरिंग कोर्स इमल्शन. आपण ह्यामध्ये कोर्स इमल्शन जे आहे ते एका थ्रू फाईन ओरिफाईसमधनं पास करायचं आहे. द इमल्शन इज प्लेस इन द टॉपर ऑफ द होमोजिनायझर. सी, इकडे आपण जर इमेजमध्ये बघितला हा त्याचा टॉपर आहे होमोजिनायझरचा. द अप अँड डाऊन मुवमेंट हा जो आहे हँडल हा अप अँड डाऊन मुवमेंट करतो. It causes the coarse emulsion to draw in through inlet value and pass through a homogenizing value. In this way, the emulsion is forced to pass through the fine orifice. The oil globules are broken into fine globules of the uniform size. Means या ठिकाणी आपण आपले इमल्शन प्लेस करणार आहोत. By pressing this handle up and down, यामधनं आपण त्या इमल्शनला पास करणार आहोत थ्रू ॲट इनलेट व्हॅल्यू अँड पास थ्रू अ होमोजिनायझिंग व्हॅल्यू. सो ते तिकडे कोर्स पार्टिकल्स ग्लोब्युल जे आहे ते ब्रेकडाऊन होऊ शकतात. नेक्स्ट वन इज अ सिल्वरसन मिक्सर होमोजिनायझर. इट कन्सिस्ट ऑफ ॲन इमल्सिफायर हेड. सी, दिस वन इज अन इमल्सिफायर हेड विच इज कन्वर्टेड विथ अ फाईन मेश स्टेनलेस स्टील. इकडे एक मेश असते स्टेनलेस स्टीलची, मेश नाही सीव असते या ठिकाणी. द इमल्सिफायर हेड हे जे इमल्सिफायर हेड आहे इमल्सिफायर हेड is consist of number of blades which rotate at a very high speed in order to produce a powerful shearing action. See, या हेड मधच्या इथे ब्लेड्स असतात विच आर रोटेटेड इथे ॲट अ हाय स्पीड, व्हेरी हाय स्पीडला ते रोटेट होत असतात बाय प्रोड्युसिंग अ पॉवरफुल शेअरिंग ॲक्शन. द ब्लेड्स आर रोटेटेड बाय युझिंग अन इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड ॲट द टॉप. ही जी इलेक्ट्रिक मोटर इथे फिटेड केलेली असते त्याच्यामुळे ते ब्लेड्स जोराजोराने रोटेट होऊ शकतात. The emulsifier head is placed in a vessel containing immiscible liquids in such a way that it should get dipped into it. म्हणजे ज्या इमल्शनमध्ये आपल्याला त्याला ठेवायचं आहे त्या ठिकाणी हे हेड जे आहे हे आपण प्लेस करणार आहोत आणि आपल्याला काळजी घ्यायची आहे की हे व्यवस्थित डिप्ट व्हायला पाहिजे तिथे अप टू द ब्लेड. आणि जेव्हा ही मोटर आपण इकडनं चालू करणार हे जे लिक्विड इकडनं सक होणार फाईन होल्समधनं आणि त्यामध्ये सोक झालं इकडे ब्लेड्स असल्यामुळे काय होऊ शकतं ते ऑइल जे रिड्यूस होणार फाईन ग्लोब्युल्समध्ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ द ब्लेड्स
फाईनमध्ये तयार होणार. सो अ फाईन इमल्शन इज प्रोड्यूस विच इज देन एक्सपेल आउट. The intake and explosion of the mixture set up a pattern of circulation. So this is nothing but the Silverson mixture homogenizer. So by using these four methods we can easily prepare an emulsion. In lab scale आपण mostly dry gum method, wet gum method आणि bottle method use करणार आहोत for preparing emulsion. The next point in this topic is stability of emulsion. आता आपलं इमल्शन आपण स्टेबल आहे हे कसं म्हणू शकतो किंवा कसं समजू शकतो की आफ्टर सम टाईम किंवा प्रिपरेशन बनवल्यानंतर जर त्याचे डिस्पर्स ग्लोब्युल्स हे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड राहतील ते आपल्या डिस्पर्शन मीडियममध्ये त्याच्या स्टोरेजच्या वेळेला, तर आपण म्हणू शकतो की आपलं इमल्शन इज अ स्टेबल इमल्शन. द इमल्शन शुड बी केमिकली स्टेबल अँड देर शुड नॉट बी एनी बॅक्टेरियल ग्रोथ ड्युरिंग इट्स शेल्फ लाईफ. So there are certain changes which can usually occur during the storage of an emulsions like cracking, creaming and phase inversion. So what is cracking? किंवा इथे आपण बघू शकतो इमेजमध्ये क्रॅकिंग, फ्लॉक्युलेशन, गुड इमल्शन, कोल्सन्स आणि ब्रेकिंग. गुड इमल्शन जे आहे यामध्ये आपले डिस्पर्स फेज आणि कंटिन्युअस फेज ही युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड असतात एकमेकांमध्ये. फ्लॉक्युलेशन म्हणजे जर त्याच्या डिस्पर्स ग्लोब्युल्स हे सेपरेट असं फ्लॉक्युल्स तयार करू शकतात. त्यानंतर क्रीमिंग म्हणजे ही जी अपवर्ड मुवमेंट झालेली आहे ग्लोब्युल्सची त्याला क्रीमिंग म्हणतात. ब्रेकिंग म्हणजे ह्या दोन फेजेस जे आहेत ते सेपरेट झाले आहेत या ठिकाणी आपण बघू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग ऑफ ॲन इमल्शन. कोल्सन्स म्हणजे या ठिकाणी आपण बघू शकतो की ऑइल ग्लोब्युल्स जे किंवा डिस्पर्स ग्लोब्युल्स जे आहेत या ठिकाणी ते एका बाजूला येऊन त्याचे गट्टे तयार होऊ शकतात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्रॅकिंग. Cracking means the separation of two layers of dispersed and continuous phase due to coalescence of dispersed phase globules which are difficult to redisperse by shaking. So cracking म्हणजे काय की जे दोन लेयर आहेत आपल्या डिस्पर्स फेज आणि कंटिन्युअस फेज ह्या पूर्णपणे सेपरेट आउट होतात ड्यू टू कोल्सन्स ऑफ अ डिस्पर्स फेज ग्लोब्युल्स विचार आणि हे डिफिकल्ट आहे परत रिडिस्पर्स करणं. शेक केल्यानंतर सुद्धा क्रॅक जर झालं असेल आपलं इमल्शन तर ते परत रिडिस्पर्स होऊ शकत नाही. तर आता हे क्रॅकिंग का होतं? सो बाय ॲडिशन ऑफ इमल्सिफाईंग एजंट ऑफ अपोजिट टाईप. म्हणजेच काय, समजा जर आपल्या इमल्शनमध्ये आपण इमल्सिफाईंग एजंट जो वापरलेला आहे तो जर सोप्स ऑफ मोनोव्हॅलंट मेटल्स प्रोड्यूस ओनली O by W टाईप ऑफ इमल्शन, whereas soaps of divalent metal produces W by O टाईप ऑफ इमल्शन. सी जे मोनोव्हॅलंट सोप्स आहेत मेटल्स त्याचे ते O by W टाईप ऑफ इमल्शन प्रोड्यूस करतात, whereas डायव्हॅलंट मेटल्स जे आहेत ते W by O टाईप ऑफ इमल्शन प्रोड्यूस करतात. हे दोन्ही इमल्सिफाईंग एजंट आहे. समजा आपण हे दोन्ही अपोजिट केलं की मोनोव्हॅलंट सोपला डायव्हॅलंट सोपच्या ठिकाणी यूज केलं आणि डायव्हॅलंटला मोनोव्हॅलंट सोपच्या ठिकाणी ॲज अ इमल्सिफाईंग एजंट म्हणून यूज केलं तर ते इमल्शन ब्रेक होऊ शकतो आणि इट लीड्स टू क्रॅक. ओके. सेकंड पॉईंट इज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाईंग एजंट. जेव्हा ॲसिड आपण अल्कली सोप इमल्शनमध्ये ॲड करतो, एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर टर्पंटाईन लिनिमेंट, इट कॉजेस द डिकम्पोजिशन ऑफ ॲन इमल्सिफाईंग एजंट अँड दस लीड टू क्रॅकिंग ऑफ ॲन इमल्शन. Similarly, when sodium chloride is added to a sodium or potassium soap emulsion, it leads to the precipitation of emulsifying agent and this cracking of emulsion takes place. म्हणजे जेव्हा आपण ॲसिड हे अल्कली सोप इमल्शनमध्ये ॲड करतो तर त्या ठिकाणी काय होतं, जो आपला इमल्सिफाईंग एजंट आहे तो डिकम्पोज होतो आणि क्रॅकिंग होतं इमल्शनचं. तसंच सोडियम क्लोराईड जर आपण सोडियम आणि पोटॅशियम सोप इमल्शनमध्ये यूज केलं तर त्या ठिकाणी प्रेसिपिटेशन होतं इमल्सिफाईंग एजंट्सचं आणि इट ऑल्सो लीड्स टू क्रॅकिंग ऑफ ॲन इमल्शन. थर्ड पॉईंट इज बाय ॲडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वंट. बाय ॲडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वंट म्हणजे काय की आपण असं सॉल्वंट ॲड करू त्या इमल्शनमध्ये की त्यामध्ये त्याची डिस्पर्स फेज त्यात किंवा कंटिन्युअस फेज ही मिसिबल असणार आहे. सी जर आपण असं केलं तर काय होऊ शकतं की डिस्पर्स फेज किंवा कंटिन्युअस फेज जर त्या सॉल्वंटमध्ये मिसिबल झाली तर ते इमल्शन हा फॉर्मॅटच तिकडे राहणार नाही आहे, ते संपूर्ण एक कंटिन्युअस सोल्युशन होऊन जाणार आहे. ओके. When a solvent is added to an emulsion which is either miscible with or dissolve the disperse phase, the emulsifying agent and continuous phase, there is a formation of one phase or a clear solution. This leads to cracking of an emulsion. Example याचं जर द्यायचं झालं तर अल्कोहोल टू टर्पेंटाईन लिनिमेंट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लिअर सोल्युशन बिकॉज टर्पेंटाईन ऑइल, सॉफ्ट सोप अँड वॉटर आर सोल्युबल इन अल्कोहोल.
सी जर आपण याचं एक्झाम्पल बघायचं झालं, जर का आपण अल्कोहोल टर्पेंटाईन लिनिमेंटमध्ये ॲड केलं तर काय होणार की एक क्लिअर सोल्युशन आपल्याला तयार होणार, कारण टर्पेंटाईन ऑइल, सॉफ्ट सोप म्हणजे जो इकडे इमल्सिफाईंग एजंट आहे, आणि वॉटर हे तिन्ही सुद्धा अल्कोहोलमध्ये सोल्युबल आहे, त्यामुळे तिकडे इमल्शन हा प्रकार न राहता ते संपूर्ण एक क्लिअर सोल्युशन होऊन जाणार. त्यालाच म्हणायचं बाय ॲडिशन ऑफ कॉमन सॉल्व्हंट. कॉमन सॉल्व्हंटमध्ये त्यामध्ये म्हणजेच काय की ज्यामध्ये आपला इमल्सिफाईंग एजंट कंटिन्युअस फेज किंवा डिस्पर्स फेज ही पूर्णपणे सोल्युबलाइज होऊ शकते. फोर्थ वन इज अ बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम. इफ इमल्शन्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली they may develop bacterial and mold growth. This may lead to destruction of emulsifying agent and causes cracking of emulsion. Therefore, it is desirable to all emulsion which are required to be stored for a long period should be suitably preserved. म्हणजेच ड्युरिंग स्टोरेज त्या ठिकाणी बॅक्टेरियल ग्रोथ होऊ शकते आणि त्यामुळे आपले इमल्शन क्रॅक होऊ शकतं. नेक्स्ट वन इज अ चेंजेस इन टेम्परेचर. When emulsions are stored for a long time, an increase in temperature may reduce the viscosity of the emulsion and encourage creaming. When emulsion are stored at very low temperature, freezing of its water content into the ice and subsequent melting of the ice and shaking may reform the emulsion. जर का इमल्शन आपण हाय टेम्परेचरमध्ये स्टोअर केलं तर त्याची व्हिस्कॉसिटी जी आहे ती कमी होऊ शकते, आणि हेच इमल्शन जर की आपण फ्रीज ड्राय केलं तर त्यामधला जो का वॉटर कंटेंट आहे त्याचा आईस तयार होणार, आणि जर का आपण ते बाहेर काढून ठेवलं, आईस मेल्ट झालं तर परत आपण ते रियुनिफॉर्म करू शकतो इमल्शन. आणि लास्ट पॉईंट इज अ क्रीमिंग. अ क्रीमी इमल्शन इज अ मोर लायबल टू क्रॅक दॅन अ होमोजिनियस इमल्शन. म्हणजे जर का आपलं इमल्शन क्रीमी बनलेलं असेल तर त्याचे क्रॅक होण्याचे चान्सेस जास्त असतात ॲज कम्पेअर टू होमोजिनियस इमल्शन. नेक्स्ट पॉईंट इज creaming. Creaming may be defined as the upward movement of a dispersed globule to form a thick layer at the surface of the emulsion. म्हणजेच काय की जेव्हा आपण इमल्शन ते स्टोअर करू किंवा एखाद्या बॉटलमध्ये ठेवू तर त्यामध्ये जे डिस्पर्स ग्लोब्युल्स आहे ते अपवर्ड मुवमेंट होणार त्याची, आणि त्या ठिकाणी ते एक थिक लेअर किंवा तिकडे क्लॉट फॉर्म करणार. क्रीमिंग ही टेम्पररी फेज आहे, ती आपण रिडिस्ट्रीब्यूट करू शकतो शेक केल्यानंतर किंवा स्टर केल्यानंतर. सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द रेट ऑफ क्रीमिंग आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फॅक्टर्स लाईक, इकडे आपण जर बघितला हा स्टोक्स लॉ आहे, ह्याच्यावर आपलं क्रीमिंग डिपेंड्स असतं, जसं की रेडियस ऑफ ग्लोबुल, डिफरन्स इन डेन्सिटी ऑफ अ डिस्पर्स फेज, कंटिन्युअस फेज, विस्कॉसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम अँड स्टोरेज कंडिशन. ह्या चार पॉईंट्सवर आपला रेट ऑफ क्रीमिंग डिपेंड्स असतं. नेक्स्ट वन इज अ फेज इन्व्हर्जन. फेज इन्व्हर्जन म्हणजे काय की चेंज इन वन टाईप ऑफ इमल्शन इन टू अदर टाईप. म्हणजेच ऑइल इन वॉटर इमल्शन जर असेल आणि ते चेंज होऊ शकतं वॉटर इन ऑइल किंवा वाईस वर्सा, दोन्ही होऊ शकतं. सर व्हॉट आर द डिफरंट रिझन्स ऑफ दिस फेज इन्व्हर्जन इज by the addition of an electrolyte, by changing the phase volume ratio, by temperature change, and by changing the emulsifying agent. So these are the four reasons by which then emulsion can be invert its phase, like it changes into the water in oil type or oil in water type. सो लास्ट पॉईंट इज अ स्टोरेज ऑफ इमल्शन. त्यात कोणकोणत्या प्रकारचे कंटेनर आपण इथे वापरू शकतो. सो ॲडिक्वेट एअर स्पेस ज्यामध्ये असेल इमल्शनच्या वरती असे मोस्टली कंटेनर्स आपण वापरायला पाहिजे. जर शिवाय इमल्शन विच आर मेन फॉर इंटरनल यूज शुड बी पॅक्ड इन अ कम्पॅरेटिव्हली वाईड माउथ बॉटल सो ॲज टू इझी टू रिमूव्ह इट without any difficulty. Metallic closure should be avoided. Wide mouth ambered glass bottle are most suitable for the storage of emulsion. लेबलिंग. सी लक्षात ठेवा की इमल्शनवर शेक वेल बिफोर यूज ही डेफिनेशन तिकडे कायम असायलाच पाहिजे. इट शुड बी रिटन इन बोल्ड इन रेड. स्टोरेज. अँड इमल्शन शुड बी स्टोर इन एअरटाईट कंटेनर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाईट, फ्रीजिंग अँड हाय टेम्परेचर. द इमल्शन्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस. So this is all about the emulsion.